ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Thank you Jesus. Hallelujah. God is our shepherd. We have everything that we need. Hallelujah. கர்த்தர் எங்களுக்கு மேய்ப்பரா இருக்கிறார். எங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்வார். ஏசப்பா பார்த்துக்கொள்வார். எங்க நல்ல மேய்ப்பர் எங்க கூடவே இருக்கிறார். Hallelujah. Thank you Jesus, shepherd of my soul. We give you full control pa என்று சொல்லி பாடலாமா? Thank you Jesus. We give you full control. You take over our church, Lord. Yes Lord, உங்க presence ஆல நிரப்புங்க ஏசப்பா. Amen. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in the quiet pastures or by the gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul is by my side. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, we give you full control. Wherever you may lead, we will follow. We have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, we will go. Wherever you may lead, we will go. Wherever you may lead, we will follow. Thank you Jesus. Thank you Lord. ಅಪ್ಪಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ತಂದೆ. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ ತಂದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದು ಆಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು ಆತನೇ. Hallelujah. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆತನನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ ತಂದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ
மத்தியத்தில் இருக்கிறீரே, உமக்கு கொடான கொடி நன்றி தகப்பனே. மங்காத பிரகாசமே உமக்கு நன்றி. You are the everlasting light, Lord. Hallelujah. பிதாவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆவியானவரே உம்மை அன்பு செய்கிறோம் அப்பா. ஹalleluya. அவர் எங்க வாழ்க்கையில மங்காத பிரகாசமா இருக்கிறார். He is the only light. Hallelujah. He is our only hope. Hallelujah. Thank you, Jesus. செய்வாங்க. Hallelujah.
பரிசுத்தமான தேவனே, நீர் பரிசுத்தமாக இருப்பதை போல எங்களையும் பரிசுத்தமாக்குங்க. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை துதிக்க எங்களுக்கு பலன் தாங்க இயேசுப்பா. ஆவியானவரே, எங்களை இயேசுவிடம் கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க. ஆவியானவரே, எங்களை அனலாக்கும். ஹல்லேலூயா. எங்களுக்குள்ள இன்னும் அதிகமாகுங்க. உம்மை வரவேற்கிறோம். ஆவியானவரே, உம்மை வரவேற்கிறோம். We love you, Lord. We worship you. We love you, Father. Hallelujah. We love you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. நாமமே எல்லாவற்றும் ஆண்டவரே. Hallelujah. மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. ஏதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த உம்மை தொழுகிறோம், உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். எங்கள் நடுவினில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். எங்கள் சபையினில், எங்கள் சபையினில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். எங்கள் ஹிருதயத்தில், எங்கள் ஹிருதயத்தில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். ஏதோ மனிதர்கள் மத்தியில்
Hallelujah, hallelujah. Worship you, Lord. We worship you. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We bless your name, oh Master. Oh, hallelujah. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಆತನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಯ್ಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ஹalleluya. பவுல் சொல்லுகிறார், நான் விதை போட்டேன், அப்போலோஸ் தண்ணி ஊற்றினார், ஆனால் விளைச்சலை கொடுத்தவர் ಯೇಸು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದಾದರೆ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಬೋಸ್ಟ್, ಐ ಬೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ನನಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ನನಗಿರುವುದರೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೋಣ, ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೋಣ. ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಕಿದರು. ಆಮೆನ್. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಕಿದರು, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ಎಂದೇ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೆಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡದಂತ ದೇವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆಂದೂ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯ ಜನರೆಲ್ಲ ದೋಷಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವ,
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. Hallelujah, 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 ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ ಜೋರ ಪಾಡಗಳೇ. ಇನ್ನೊರು ವಾಟಿ worship the Lord. Amen. Hallelujah. 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 அப்படியே கைகளை உயர்த்தலாமா? At the tangible presence of God, you can feel the presence of God. நீங்கள் ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಣರ முடியும். ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The Spirit of God is moving here. Hallelujah. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Increase the anointing. Father, increase the anointing. Increase the anointing. Holy Spirit, increase the anointing. Hallelujah. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಲಯಗಳಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. In the every temple of the Holy Spirit who are presiding here, increase the glory of God, Lord. Increase the glory of God. இங்கிருக்கிற தேவனுடைய ஆலயங்களிலே உம்முடைய மகிமை பெருகட்டும். உம்முடைய மகிமை பெருகட்டும். உம்முடைய மகிமை பெருகட்டும். Increase the glory. Increase the glory, Lord.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಇறங்கிಕೊಂಡಿರುತ್ತಾர் உங்கள் மேல். ಆಮೆನ್. ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅಭಿಷೇಕಂ ಅಪ್ಪ. We need the anointing Lord. Hallelujah. 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 Increase the anointing. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. ಹಾಗೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸೈತಾನನು ನಮ್ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಸೈತಾನನು ನಮ್ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಏಸಯ್ಯ, ಪುಟ್ಯ ಬಿಡ್ಮ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಮ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ. ಹೇಳ್ರಿ ಏಸಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ನಾ ತೋಡದಂತ ಕೊಳವನ್ನು, ಅಗಿಯದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾ ತೋಡದಂತ ಕೊಳವನ್ನು, ಅಗಿಯದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹದ್ದಿನಂತೆ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಡವಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಿರುವೆ. ಹದ್ದಿನಂತೆ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಡವಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತೀರ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಸೆಯ. ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಜೋರಾಗೆ. ನನ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ యేసయ్య. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಹೇಳ್ರಿ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ
ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಶಕ್ತನು ನೀ, ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ, ಶಕ್ತನು ನೀ, ಶಕ್ತನು ನೀ, ಹೇಳ್ರಿ ಏಸೈ. ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಸಾಕ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. The spirit of God, the presence of God is coming upon you. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது உங்களை. தேவர பிரசன்னத்தை ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit of God. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Oh, thank you, Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. 10ರವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಓದೋಣ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಓದೋಣ. ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಯೆಹೋವನದು, ಲೋಕವು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತನವೇ. ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಥವನು ಯೋಗ್ಯನು? ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು, ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಂದ ನೀತಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ, ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ, ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ಅರಸನು ಯಾರು? ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ. ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಈತನೇ. ಆಮೆನ್. ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ, ತಲೆಗಳು ಎರಟು, ಪುರಾತನ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಯಾರು? ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ. மகாபிரபாவமுள்ள அரசனு ஈத்தனே. தமிழ படிங்கம்மா. வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அநாதி கதவுகளே உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் சேனைகளின் கர்த்தரானவர், அவரே மகிமையின் ராஜா. ஆமென். தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும், ராஜா வருகிறா, எங்கள் ராஜா வருகிறா. சொல்லுங்க. தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும்,
ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார். யார் இந்த ராஜா? ಮಹಿಮೆಯಿನ್ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಆಡಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ರಾಜ? ಮಹಿಮೆಯಿನ್ ರಾಜ, ಮಹಿಮೆಯಿನ್ ರಾಜ, ಮಹಿಮೆಯಿನ್ ರಾಜ. வாசல்களே தலைகளே உயர்த்துங்கள், கதவுகளே திறந்து வழிவிடுங்கள். படைகளின் ஆண்டவர் பராக்கிரமம் உள்ளவர் உள்ளே நுழையட்டும். படைகளின் ஆண்டவர் பராக்கிரமம் நிறைந்தவர் உள்ளே நுழையட்டும், உள்ளே நுழையட்டும், உள்ளே நுழையட்டும். சொல்லுங்க, யார் இந்த ராஜா? யார்? மகிமையின் ராஜா. யார் இந்த ராஜா? மகிமையின் ராஜா. தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும். இயேசு ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார், ராஜா வருகிறார். ஜோரா கைகளை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா? ஆமென். ಇದಕ್ಕಾಗ ಆರಾಧನೆ செய்யணும். ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದನೋ ಬರ್ತೀರ ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಬರುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರಾತ್ಮ ಬರುವಾಗ ಯೂನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. கைಗಳನ್ನು ஜோராகி தட்டி உங்களுடைய எல்லா உள்ளங்கள் ஒன்றாக இணைக்க போகிறார் தேவன். என் பேர் ராதிகா. 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கே தான் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன். கல்யாணம் பண்ணி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஆர்மியில் இருக்காங்க. கல்யாணம் பண்ணி கேஜிஎஃப் போயிட்டேன். 6 இயர்ஸ் ஆகுது. கல்யாணம் ஆன ஸ்டார்டிங்கில் 2 வாட்டி அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு. என்ன ஏதுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறமா டாக்டர் 50,000 ருபீஸ் கொடுத்து டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு பிளட் கிளாட் இருக்குது. நேச்சுரலாகவே சர்க்குலேஷன் சரியில்லை. இப்போ நான் எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்கணுன்னா கூட 9 months இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஹஸ்பண்ட் தூரமாக இருக்கிறனால 6 months அங்கே 6 months இங்கே இருக்கிறனால என்னை ஜம்மு காஷ்மீர் கூட்டிகிட்டு போனார். கோட்ரஸில் இருந்தேன். கடவுள், நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆன போன ஹாஸ்பிட்டலில் ஒண்டியாக இருந்தேன். யாருமே பேரண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை, நானும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான். அங்கே போனதுக்கப்புறமா 1 week அட்மிட் ஆகிருந்தேன். அங்கே சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி ஊசி போடணும், என்ன பண்ணணும், எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. 9 மாதம் நானாகவே தொடையில் மாற்றி மாற்றி ஊசி போட்டு, அதே மாதிரி ஹை பிபி இருந்துச்சு. இது ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி. எனக்கு எதனா ஆகலாம், இல்லை பாப்பாவுக்கு எதனா ஆகலான்னு 9 மாதமாக எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு மாதம் ஒரு பிரச்சனை. 5th month ஸ்கேனில் கூட என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, பாப்பாவுக்கு டவுன் சிண்ட்ரோம் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது, மென்டலி டிசேபிளாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதையும் என் பிள்ளை தாண்டி வந்தான். அதே மாதிரி 7வது மாதம் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தங்களை தான் காப்பாற்ற முடியும். உனக்கு கிளாட் பிரெயினில் ஆகலாம், இல்லைன்னா பாப்பா உயிர் காப்பாற்ற முடியாது. ஒரு மூமெண்ட் கூட கம்மியாயிடுச்சுன்னா உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நான் ஒத்துக்கலை, வெயிட் பண்ணேன், கடவுள் வார்த்தையை நம்பினேன். அதே மாதிரி பாப்பாவுக்கு திருப்பி 8வது மாதம் தலையில் குடல் சுற்றிக்கிச்சு. நிறைய பிரச்சனை, ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கடவுள் நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆன முதல் நாளே
ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தாரு. எஸ்ஐயா 66:7 உனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் ஆகும், உனக்கு ஆண் பிள்ளை தான். அந்த வார்த்தையை கடைசி ஆப்ரேஷன் இன்னைக்கு போகணுன்னு ஆப்ரேஷன் சொல்லி கூட அந்த நாள் வரைக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நம்பினேன். அந்த நார்மல் டெலிவரி கடவுள் பண்ணி கொடுத்தாரு. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நானும் என் பிள்ளை இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோன்னா அதுக்கு ஏசப்பா தான் காரணம். நானும் ஒரு நல்ல தாயா நடந்துக்கணும், என் புள்ளி ஒரு சாட்சியாக நான் வளர்க்கணும், கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். வேற God bless you. Hallelujah. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. Amen. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕರಂಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸಲಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸರಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ஃப்ளோ த்ரூ ஹிம். உம்முடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமே அவருக்குள்ளே இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் இன்னொரு தருணத்தை கொடுக்கும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். மரண படுக்கையிலிருந்து எழுப்புங்கப்பா, இயேசுவின் நாமத்தினால். பரிசுத்தாவி அவர் மேலே இறங்கட்டும். விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னீரே, அவரை திரும்பி எங்களுக்கு கொடுங்க. நாங்கள் அவரை ஆசீர்வதிக்கிறோம். அதேபடி நாங்கள் ராஜனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்சா ராஜனுக்காக அவருக்குள்ளே இருக்கிற வியாதிகள் நீங்கி அவர் ஹார்ட் பீட் எல்லாம் நார்மல் ஆகும்படி நான் கட்டளை இடுகிறேன் சுவாமி. தேங்க்யூ லார்ட். உம்முடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை அவருக்குள்ளே இறங்கட்டும். உம்முடைய தழும்புகளால் அவர் குணமானார். இங்க இருக்கிற மக்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன். யார் யார் வியாதிப்பட்டு வந்திருக்கிறாரோ எனக்கு தெரியாது. பரிசுத்தாவி அவரை தொடட்டும், அவரை ஆரோக்கியப்படுத்தட்டும், சுகம் தரும்படி நான் கட்டளை இடுகிறேன். செருத்திலே காணப்படுகிற பலகீனங்கள் எல்லாம் விட்டு விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால். கர்த்தருடைய கரத்தினாலே மக்களை குணப்படுத்துங்க, மக்களை குணப்படுத்துங்க. வியாதிகள் எல்லாம் விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால். சாத்தானுடைய கிரியைகளை அழிக்கிறதுக்காகவே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார். ஹalleluya, ஹalleluya. ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? எவ்வளோ பேர் நம்புறீங்க இந்த வார்த்தையை? கைகளை ஜோராக தட்டி, எஸ் லார்ட், வி அக்செப்ட் திட் வேர்ட். இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ಆಮೆನ್. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ಉಕಾರங்கள். God bless. 21:38ನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು, ಇವನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು, ಬನ್ನಿ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ, ಇವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ மாத்தாடிக்கொண்டரு. நான் இந்த ஊமையை பற்றி பேசிக்கொண்டு வரும்போது கடைசி வாரத்தில் பார்த்தோம், இஸ்ரேல் ஜனங்களிடத்தில் ஆண்டவர் அநேக தீர்க்கதரிசிகளே, அநேக ஊழியக்காரர்களை அனுப்பினாலும், அவரை எச்சரித்தாலும் அவர் என்ன செய்தார்? அவர் எல்லாரையும் கல்லெசெது ಕೊಲೆ செய்து விட்டார். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು, ಸೇವಕರನ್ನು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಮೆನ್. அவர் ஆன மேலே எந்த குமாரனும் இல்லை, மகனும் இல்லை. அவர் ஒருவரே குமாரன். He is the begotten son. Hallelujah. Amen. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು. ನಾವು ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕುಮಾರನಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ஜனங்கள் என்ன செய்தார்? மதிப்பு கொடுக்கவில்லை. They never honored Jesus. I will tell you one thing. Every day honor Jesus. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ. Hallelujah. He is not your worker, sir. ஏதோ உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கிட்ட சொல்லாதீங்க. ஆண்டவரே, நீனே எனக்கு நல்ல மேய்ப்பன், நீ தான் எனக்கு எஜமான், நீ தான் எனக்கு ஆண்டவரே நல்ல தகப்பன். இப்படி தான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அவர்கிட்ட போய் அது செய்ய இது செய்ய ವೇಲೆಕಾರನ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಕಾದಿಂಗಳು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಂತೆ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆಮೆನ್. ಜೀಸಸ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋಟ ಇಡೋದು, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತೀರೋ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. இந்த ஜனங்கள் அவர் குமாரனை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை, அவருக்கு செலுத்த வேண்டிய மகிமையும் ಸಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಏನಂತಿದೆ? ಅವರು என்ன இருக்குது? 21:37 ಬೇಗ. ಅಂಜುವಾರ್ಗಳು. ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರು. ಏನಂತಿದೆ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡುವರು, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವೆನ್. ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವರು, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವರು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ, ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದನೋ, ಆ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದ ದೇವರಾಗಿದ್ದನೋ, ಆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀಸಸ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಮಗನನ್ನ, ಪ್ರಿಯ ಮಗನನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? 38ನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಎನ್ನ ಸೈದಾರ್? ಕೊಲೆ ಸೈದಾರ್. ಕರ್ತನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲವಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪೋ ಯೇಸುವೆ ಕೊಲ್ಲ ಪೋಗರಾರ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಜೀಸಸ್. ನೌ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಆತನ ಮಗನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. என்ன செய்றீங்க? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಮೀ, ಮರ್ಡರ್ ಮೀ. ಈ ಇಸ್ರೇಲರು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು, ದೇವ ಸಂದೇಶಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದರು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. அந்த தீர்க்கதரிசிகள் என்ன செய்தார்? புரிந்து கொள்ளவில்லை. இன்னிக்கும் கூட today even today the church doesn't know the book of prophets properly. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಭೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥವರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ತೀತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡು, ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಆಮೆನ್.
Hallelujah. Preach sound doctrine. Amen. என்ன இருக்குது? டைட்டஸ் 2:1, தீத்து 2:1 என்ன இருக்குது பாருங்க. ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:1. ಏನಂತಿದೆ? ನೀನಾದರೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಗೆ, ಯಾವ ಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು. ತಮಿಳ நல்லா இருக்குது ரொம்ப. என்ன ಉಪದೇಶಂ? ಆರೋಗ್ಯಮಾನ. ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ತಮಿಳಿನಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ ಸೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಂತಿದೆ? ಸೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ತಮಿಳು என்ன இருக்குது? ಆರೋಗ್ಯಕರமான ಉಪದೇಶಂ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ? ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬೋಧನೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಬೋಧನೆ? ಕುರಿಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಬೇಕು. ஆமென். வருகிற அந்த ஆடுகள் இந்த வசனங்களை கேட்டு ஆரோக்கியம் அடைய வேண்டும். சிரத்தில் அல்ல, ஆத்மாக்குள்ளே. In the spirit, the sheep should be healed by the word of God, because shepherd is Jesus. Amen. ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬೋಧನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವಂತ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಕಿಲ್ ಮೈ ಫ್ಲೆಶ್. ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಿಲ್ ಮೈ ಫ್ಲೆಶ್, so that in the pulpit the Spirit of God will move. He will take over. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು. ಪ್ರೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡೈಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. ಕಿಲ್ ಮೈ ಫ್ಲೆಶ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. These are all small prayers, brother. But when you pray, things will happen. நீங்க அதை பார்க்க போகிறீங்க. இந்த வசனங்களை கேட்க 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 உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ಅಸ್ವಸ್ಥಮಾನದೆಲ್ಲ போயிடுது. ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜ್ವರ, ಕಾಲು ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೇಡವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮ. He is the consuming fire. அவர் ಪಚ್ಚಿಕ್ಕಿರ ಅಗ್ನಿ. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. அவர் ಯೇಸುವನ್ನ ಕೊಂಚ ಕೂಪಿಟಿನ ಪೋಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ. அவர் ಯೇಸುವನ್ನ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಕಾಯೇಫನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಯಾರನ್ನ? ಮಗನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಗನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು? ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆತನನ್ನ ಕೈದು ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾಯಾಫನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಪಿಲಾತನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಡೆಸಿಲ್ என்ன செய்தார்? They crucified him on the cross. ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು? ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ರು? ಬರಬ್ಬ. ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ರುಮ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಿಲಾತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಡು, ಯೇಸುವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗಾಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಬರಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬರಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮಗ. ಬರಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ತಂದೆಯ ಮಗ ಯಾರು? ತಂದೆಯ ಮಗನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು.
ತಂದೆ, ನಿಜವಾದ ತಂದೆಯ ಮಗ ಯಾರು? ಯಾರಮ್ಮ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ. ಬರಬ್ಬ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಂದೆಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್? ಪಾತಿங்களா? ಯಾರ ಪೋಟಾರಿಪ್ಪೋ? ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಕಳ್ಳನನ್ನ. ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು? ಸನ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಯಾರು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೇ ಈ ಲೋಕ. ಈ ಲೋಕ ಅದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕಡೇ ತನಕ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಲ್ಲದೇ ಸೇಯಿಂಗು. ಆಮೆನ್. ಮತ್ತಾಯ 26:3 ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26:3. ಯೇಸುವನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನನಗೆ ಮುನ್ನಾಲಿಗೆ ಸೋದಿಟ್ಟಾರ? அவர் அனுப்பின குமாரனே நீங்கள் கொன்றீர்கள். You killed his son. ಆತನ ಮಗನನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಚೆನೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಾಯ 27:1, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 27:1. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮಹಾಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ? ಯೇಸುವನ್ನ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಮುಗ್ಧವಾದ ರಕ್ತವು ಸುರಿಯಲ್ಪಡ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಕುற்றமில்லாத ರಕ್ತಂ ಸಿಂದಪಟ್ಟದು. ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ತಂದೆಯ ಮಗನನ್ನ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೀರಾ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ದೇವಕುಮಾರನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅವರನ್ನ, ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀವಿ ಏಸಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವಕುಮಾರ. ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಘನಪಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆಮೆನ್. ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನ, ಯೇಸನಿಗೆ ಯೋಸೆಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ಜೋಸೆಫ್ இன் த ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட். பழைய ஏற்பாடில் யோசேப் தெரியுமா உங்களுக்கு? உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரனால. ಪಳೆಯ ಏರ್ಪಾಡು. ಯೋಸೇಫನನ್ನ ನೀವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ was happened to ಜೋಸೆಫ್. ಆದಿಯಾಗಮಂ 37:18, ಆದಿಕಾಂಡ 37:18, ಜೆನಿಸಿಸ್ 37:18. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾರುಂಗ. ಆದಿಯಾಗಮಂ 37:18 ವಾಂಗಿಕೊಳ್ಳುಂಗು. ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಬಹು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ
ಯೇಸುವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾಯೇಫನು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ? ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನ ಕೊಳ್ಳೆ ಆಂಡವರು என்ன கொடுத்தாரு? கனவை கண்டு அந்த கனவின் அர்த்தத்தை சொல்லுகிற வல்லமை அவனுக்குள்ளே இருந்தது. ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕನಸಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:27, Acts 4:27. I will give you so many words, you can write it. ಅಪೊಸ್ತಲರ ನಡೆನುಡಿಗಳು 4:27, 4:27 Acts. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರ ಮಗ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕಡೆಸಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಅನ್ಪಿನಾರ್? ಯೇಸು. ಇಪ್ಪ ಅವರೇನೇ ಇದ್ದಾರೆ. They planned to kill him. They planned to kill him. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೇರಿಕಾ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಲೋಕ இந்த உலகம் என்ன செய்திருச்சு சொல்லுங்க. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬಂದರೆ, ಹಿಂಸೆಗಳು ಬಂದರೆ, ನಿಂದನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. எனக்கு அப்படி சொல்லிட்டார் சிஸ்டர், இப்படி சொல்லிட்டார். சொல்லிட்டு என் ஆண்டவரே விடவில்லை. நீ எதுமா? சகித்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான், பரலோகத்திலே அவனுக்கு ஜீவ கிரீட்டம் உண்டு. சொன்னட்டு விடுங்க. Because my master went through that way. ಜನ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕಡಿ, ಈ ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. உன்னை பற்றி என் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரு ಅದು ரொம்ப ಮುಖ್ಯமானது. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕುಮಾರ, ಆತನು ನನ್ನ ಕುಮಾರ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಏಮೇ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಈಗ? ಮಾರ್ಕ್ 12:7, ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12:7. ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ 12:7. ಇವರೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು, ಇವನನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ? ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ. ಜೀಸಸ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಗ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ಈ ಜನ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವನು ಯಾರೋ ಹೊಸದು ಬಂದು ಏನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತಾನೆ, ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ. ಜಾನ್ 5:18 ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಿದೆ. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಿಶೇಷ 5:18 ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ದೇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಜೋರಾಗೆ ತಗಪ್ಪನ್ ಪಿತಾ.
ತನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? சொல்லுங்கம்மா, என்ன கூப்பிட்டாரு ஆண்டவர்? ஏசப்பா என்ன கூப்பிட்டாரு? அதுக்கு என்ன செய்தார் இவரு? தேவனே தகப்பன் என்று சொன்னால் அப்போ இவன் தேவனுடைய குமாரனா? இவன் தேவனுக்கு சரி சமானமாக இருக்கிறானா? இவன் என்ன செய்யல? இப்போ கொலை செய்து ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ஹalleluya. ஒரே குமாரனை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತೀರಾ? ಆತನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರ ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. Kiss him, kiss his son, kiss his son. Every day kiss the word. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಡ್ರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. பிதாவே நன்றி சொல்கிறோ, இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோ. ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. பிதாவே நன்றி சொல்கிறோ, இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோ. தூயராவியே அன்பின் தெய்வமே, உம்மை நன்றி சொல்கிறோ. துதி ஆராதனே பாவங்களெல்லாம் கழுவி நீரே, உம் திரு ரத்தத்தினால் நோய்களை எல்லாம் சுமந்து கொண்டீரோ, சுமந்து கொண்டி கல்வாரி சிலுவையினால் கிருபையினாலே என்னை ரட்சித்து, கிருபையினாலே மகனாக மகளாக மகனாக மகளாக ஏற்றுக்கொண்டீ. கிருபையினாலே என்னை ரட்சித்து, மகனாக மகளாக ஏற்றுக்கொண்டீர். பிதாவே நன்றி சொல்கிறோ, இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோ. This is not suddenly what they have done. அவர் உடனே இது செய்யவில்லை. ஏசப்பா பிறந்த நாள் முதல் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று சாத்தான் ಕೂಡ என்ன செய்தான்? திட்டம் போட்டான். ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಿಂದಲೇ ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದಿಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ he knows Jesus is the son of God. ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವ ಕುಮಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ ಮತ್ತಾಯ 2:13, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2:13. ನೀನು ಎದ್ದು ಈ ಕೂಸನ್ನು ಇದರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಹೆರೋದನು
ಈ ಕೂಸನ್ನು, ಕೂಸಂದ್ರೇನು? ಬೇಬಿ. ತಮಿಳೇ குழந்தையா இருக்கும்போதே ಕೊಲೆ செய்ய பார்த்தான். ಯಾರು? ಕೊಲೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಆತನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಟಿ.ಬಿ. ಜೋಶ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಿನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು. ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರುಬ್ಬೋ ಗುಂಡನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಾನ ಸೈತಾನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವತ್ತೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆನಿನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸತಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗಲೇ ದೇವರು ಸೈತಾನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ நோக்கம் உனக்குள்ளே இருக்குது. உன்னை மறித்து போக விடவில்லை. சாத்தான் கொலை செய்ய விடவில்லை. ஹalleluya. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಲೂಕ 20:14. ಲೂಕ 20:14. ಇವನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು, ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ, ಇವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಜೀಸಸ್. ಕೀರ್ತನೆ 2:2, ಸಂಗೀತಂ 2:2, ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 2:2. ಅವುಗಳ ರಾಜರುಗಳು, ನಾಯಕರುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಯಾರು ವಿರೋಧವಾಗಿ? ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆತನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸುಡಾನ್ದು ಹಾಕಪ್ಪ ಚಿತ್ರ. ಸುಡಾನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇದು, ಸುಡಾನ್. ಮನೆಗೂ ನುಗ್ಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನ. 106 ಸಭೆಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 60,000 ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ. ವೈ, ವಾಟ್ ದೇ ಡನ್? ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್. ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿ ನೋಡಿ, ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಗಳು. ಯಾಕೆ? ಎದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ? ಹೇಳ್ರಿ. ದೇ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 5:8 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಆಮೆನ್. ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆ ಪಡುವವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ರೇಕ ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ತಿದ್ದೇಳ್ತೀರ? ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ವಧ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ.
ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಂತಿದೆ? ಫಾರ್ ದ sake of righteousness. Righteousness means what? நீதி என்று சொன்ன என்ன? நல்லதே செய்கிறது. நீதிமான் என்று சொன்ன என்ன? நல்லದೇ செய்பவர். ನೀತಿವಂತರು ಅಂದ್ರೇನು? ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಂತೆ? ಹಿಂಸೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ 11ாம் வசனம் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நீங்கள் பின்பற்றதனாலே ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, உங்களே பரிகாசியம் செய்தால், ಕ್ರಿಸ್ತವರುಗಳ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಮಚ್ಚು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವರು? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನಂತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ, ಏನು ವಿಷಯ? என்ன தமிழ் என்ன சொல்றம்மா? அம்மா, தீமையான மொழிகள், ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. அதுதான் என் ஆண்டவராக இயேசுவின் சுபாவம். பரிசுத்தாவி உங்களுக்குள்ளே இருந்தானா நாங்கள் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும். தேவர் ஆத்மா நிம்மல் இத்தரை, இஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் இன் யூ, யூ ஷுட் ஆக்ட் லைக் ஜீಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರನೇ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಗೂ ತೋರಿಸಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣವಾ? ಈ ಯೇಸು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೂ ಪೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಶುಡ್ ಡೈ ಅಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಶುಡ್ ಲೀವ್. இனி வாழ்வது நான் அல்ல, கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறார். No flesh, no flesh, sir. Saturation in Jesus. Saturation ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರತ್ನಮ್ಮ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಅದೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಸಭೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಲಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಯೇಸುನೇ ಜೀವ, ಯೇಸುನೇ ಮಾರ್ಗ, ಯೇಸುವೇ ಸತ್ಯ, ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಜೀಸಸ್, ವಿ ಲವ್ ಯು. We love you more than anything or more than anybody. எல்லாவற்றிலும் மேலானவர், எல்லோரிலும் பெரியவர், சகல சிருஷ்டியும் சிருஷ்டித்தவர், வல்லவரே. எல்லாவற்றிலும் மேலானவர், எல்லோரிலும் பெரியவர், சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர், வல்லவரே.
தானே நான் நேசிக்கிறேன், உம்மை தானே நான் புகழுகிறேன், உம்மை தானே நான் நேசிக்கிறேன், உம்மை தானே நான் புகழுகிறேன். இயேசு நீ மாத்திரமே, இயேசு நீ மாத்திரமே, இயேசு நீ மாத்திரமே, இயேசு நீ மாத்திரமே. எல்லாவற்றிலும் நிர்மேலானவர், எல்லோரிலும் பெரியவர், சகல சிருஷ்டியும் சிருஷ்டித்தவர், சர்வ வல்லவரே, சர்வ வல்லவரே. தலைமையில கையிட்டுக்கொள்ளி. Lord Jesus, we worship you, Lord. Please occupy us, possess in us more and more. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಕೋ ಅಧಿಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರ ಮಾಂಸ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸಬಾರ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಜೀವಿಸಲಿ. ಆಸೆ, ಮಾಂಸದ ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ஹல்லேலூயா. அவர் போல நடக்கலாம், அவர் போல வாழலாம், அவர் போல பேசலாம், அவர் போல பார்க்கலாம். அவரே மெய்யானவர், அவரே உன்னதமானவர், அவரே பிதாவின் மார்பிலிருந்து வந்தவர், என் இயேசு ஒருவரே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಆಮೆನ್.